Students, in this lecture we will discuss the remaining MCQ from the parts root and the stem. So next MCQ is stilt root occurs in, options are 4, rice, wheat, sugarcane and the banyan tree. So the correct answer of it is the sugarcane, because we have seen the example sugarcane, wheat, jowar, etc. So correct answer is sugarcane. Stilt roots are the roots which gives additional support to the main root. Prop roots arise from lower node of stem, provide support as they hang from branches, are present in banyan tree, help in gaseous exchange. Okay, so which is the correct answer? Correct answer is the second, that is provide support as they hang from branches and are present in banyan tree, because we know that prop roots are pillar like roots arising from aerial branches of the plant which grow downwards and become large and woody. Okay, so they are present in the banyan tree and provide mechanical support. So correct answer of it is the second, B and C option. So here some MCQ from the root section are completed. Now we will discuss the next part for MCQ point of view, that is the stem. We have already completed stem part for the theory. So first MCQ, read the following statement about stem and identify them as true or false. Okay, so we have to read the statement first. Ascending part of plant axis develops from radicle of the embryo of germinating seed, generally green color, generally green when older but brown when younger. It may perform function of vegetative propagation. हे 4 ऑप्शन्स आपल्याला दिलेले आहेत आणि आपल्याला ऑप्शन्स ह्याच्यामधला ट्रू आणि फॉल्स आयडेंटिफाय करायचं आहे. कसं आहे पहा, आता ऑप्शन असे आपल्याला करायचे 1, 2, 3, 4 मधला ऑप्शन आपल्याला चूज करायचं आहे. तर पहिला ऑप्शन बरोबर आहे का बघूया. असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट ॲक्सिस ट्रू, बिकॉज स्टेम इज असेंडिंग, रूट इज द डिसेंडिंग. सो फर्स्ट वन इज द ट्रू. Develop from radical of the embryo of germinating seed. Stem never develops from the radical, stem develops from the plumule and root develops from the radical. So this one is a false one. Generally green when older but brown when young. Opposite केलं, it is also false. Generally stem old झाले की brown असतं आणि young मध्ये तुम्हाला green पाहायला मिळतं. आणि लास्ट वन, इट मे परफॉर्म फंक्शन ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. हे ट्रू आहे, कारण आपण बऱ्याच वेळा एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. रोज प्लांटचं जर स्टेम आपण कट करून दुसरीकडे लावलं तर आपल्याला काय पाहायला मिळतात, त्याच्यापासून नवीन रोज आलेले पाहायला मिळतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, देन फॉल्स आणि लास्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू. सो करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट. The main function of the stem in most plant is, important function of stem in most plant is काय विचारले पहा, storage of food and photosynthesis, conduction of water and minerals from leaves to root, spreading out branches bearing leaves, flower and fruits, vegetative propagation and synthesis of PGR. PGR stand for plant growth regulator. Okay, so what is the correct function of the stem in a plant? So first, storage of food and photosynthesis. It is not a function of the stem. Photosynthesis is a function, but storage of food is not a function of stem. It's a function of the root. So first question, option is wrong. Conduction of water and minerals from leaves to root. No. Leaves to root, no. Leaves to upper part of the stem is a function of stem. Here root is given, that why it is also false one. Third function of the stem is correct one, that is spreading out branches bearing leaves, flower and fruits. हे करेक्ट आहे पहा. आणि फोर्थ ऑप्शन काय दिलेलं आहे, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन अँड सिंथेसिस ऑफ PGR. PGR स्टेम सिंथेसाइज करत नाही, रूट करते. त्यामुळं या ठिकाणी आपल्याला करेक्ट आन्सर सांगता येईल थर्ड वन, इट इज द करेक्ट फॉर द स्टेम. ओके, नाव नेक्स्ट 24.
number, the axillary bud of stem is modified into woody, straight and pointed structure in. आता स्टेमवर जो ॲक्झिलरी बड असतो त्याचं मॉडिफिकेशन वुडी कठीण अशा स्ट्रेट आणि पॉइंटेड स्ट्रक्चरमध्ये कुणामध्ये झालेलं आहे? ऑप्शन्स पहा, बोगनवेल, सिट्रस, अपुन्शिया अँड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल एक्सेप्ट थर्ड. आता याचं उत्तर काय आहे? तर ऑल एक्सेप्ट थर्ड. असं का पहा? तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे की बोगनवेल आणि सिट्रस या दोन प्लांटमध्ये ॲक्झिलरी बर्डचं मॉडिफिकेशन उडी, स्ट्रेट आणि पॉइंटेड स्ट्रक्चरमध्ये होतं, त्याला आपण म्हणतोय थॉर्न. पण अपुन्शिया जे आहे या अपुन्शियामध्ये आपल्याला स्टेमचं मॉडिफिकेशन फ्लॅट लिप लाईक स्ट्रक्चरमध्ये पाहायला मिळतं, त्यामुळे अपुन्शिया ह्याच्यामध्ये येत नाही. सो करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन. नेक्स्ट, ॲक्झिलरी बर्ड इन स्टेम मे गेट मॉडिफाईड इंटू. स्टेममध्ये ॲक्झिलरी बर्डचं मॉडिफिकेशन कशामध्ये आपल्याला पाहायला मिळू शकतं? तर फर्स्ट टेंड्रिल, सेकंड थॉर्न, थर्ड स्पाईन आणि फोर्थ 1 and 2. तर करेक्ट आन्सर काय सांगा बघूयाचं? फोर्थ आहे. कुठलं? 1 and 2. कारण आपण बऱ्याच वेळा बघितलेलं आहे की काही प्लांटमध्ये, फॉर एक्झाम्पल पी प्लांटमध्ये वगैरे ॲक्झिलरी बर्डचं मॉडिफिकेशन आपल्याला टेंड्रिल्समध्ये पाहायला मिळतं आणि काही प्लांटमध्ये आत्ताच आपण बघितलं बोगनवेल, सिट्रसमध्ये आपल्याला ॲक्झिलरी बर्डचं मॉडिफिकेशन थॉर्नमध्ये पाहायला मिळतं. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फोर्थ वन, बोथ 1 and 2. स्पाईन काय ॲक्झिलरी बर्डचं मॉडिफिकेशन नाही. ओके, नेक्स्ट वन. Leaves are modified into spines and stem become fleshy and flat to carry out photosynthesis. Such a modified stem is present in. हे कुणाचं एक्झाम्पल सांगता येईल आपल्याला? इट इज एक्झाम्पल ऑफ अपुन्शिया, इपोर्बिया अँड मँग्रोव प्लांट. एनसीईआरटीमध्ये आपण बघितलेलं आहे अपुन्शिया आणि इपोर्बिया. इन दिस टू प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाईड इन टू स्पाइन and stem get modified into flat structure for carrying out the photosynthesis. Okay, so here the correct answer is the fourth one, both Apuncia and the Euphorbia. Next MCQ, identify the modified structure in the given figure. हे स्ट्रक्चर दिलेले आपल्याला पहा, एनसीईआरटीमधलीच फिगर आहे आणि याच्यामध्ये खाली 4 ऑप्शन्स आहेत. लीफ टेंड्रिल, ॲक्झिलरी बर्ड टेंड्रिल, लिपलेट टेंड्रिल अँड सब एरियल स्टेम. तर आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. तर हे काय आहे पहा? इट इज ऑप्शन सेकंड, ॲक्झिलरी बर्ड टेंड्रिल. डायग्राम व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. एनसीईआरटीमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की इट इज अ ॲक्झिलरी बर्ड टेंड्रिल. ओके, नाव नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट ए काय दिले बघा? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटॅटो, जिंजर, turmeric, zamicum and colocasia are modified to store food in them. This is the one statement. Second one, they also act as an organ of pollination to tide our conditions unfavorable for growth. जर आता आपण बघितलं तर आपल्याला काय पाहायला मिळतात? बोथ ऑप्शन्स आर करेक्ट. ॲज इट इज एनसीईआरटीमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे की पोटॅटो, जिंजर, टर्मरिक, झॅमिनकन, कोलोकॅसिया यांचं मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेजसाठी झालेलं असते आणि ते ॲक्ट्स ॲज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन म्हणजे अनफेवरेबल कंडिशन टाईट करण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला त्याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट फुलफिल झालेल्या पाहायला मिळतात. सो बोथ आर करेक्ट. सो करेक्ट आन्सर इज सेकंड. करेक्ट आन्सर इज थर्ड. बोथ स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट. दोन्ही स्टेटमेंट आपल्याला करेक्ट पाहायला मिळतात. नेक्स्ट, all structures given below represent underground modification of stem except. अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एक्सेप्ट. अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन आपण बघितलेले आहेत. रायझोम, कॉर्म, बल्ब अँड सकर. दीज आर द 4 ऑप्शन. हिअर रायझोम, कॉर्म, bulb all are underground modification, but sucker is not underground modification because we have seen that sucker is a subaerial modification of the stem. In पुदिना आपण सक्करचे एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे, त्यामुळे सक्कर हे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन नाही आहे स्टेमचं. नेक्स्ट, द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच ॲज ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी इज कन्सर्न विथ. Underground stem of some plants such as grasses, strawberry are concerned with.
काय ऑप्शन आहेत बघा, पेरिनेशन, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन, मॉइश्चर ॲब्सॉर्प्शन, फूड ॲसिम्युलेशन, स्प्रेड टू न्यू निचेस. आणि आपल्याला ऑप्शन दिलेले आहेत. जर आता तुम्ही याच्यावर नीट विचार केला तर ऑप्शन 1 करेक्ट आहे. त्यामध्ये पेरिनेशन येते, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन येतोय आणि मॉइश्चर ॲब्सॉर्प्शन येते. त्यामुळे करेक्ट ऑप्शन इज 1 विच इज रिलेटेड टू ग्रासेस अँड स्ट्रॉबेरी. त्यामुळे 30चा आन्सर काय येणार आहे, 1 असणार आहे. ठीक आहे. पेरिनेशन म्हणजे टाईड ओव्हर द अनफेवरेबल कंडिशन. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे, नवीन प्लांट तयार केलं तर व्हेजिटेटिव्ह ऑर्गनपासून. आणि मॉइश्चर ॲब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, ॲटमॉस्फिअरमधलं वॉटर कंटेंट जे आहे ते ॲब्सॉर्ब केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. ओके. नेक्स्ट MCQ. सिलेक्ट द ऑप्शन दॅट इज करेक्ट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ सबएरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम. पहिला ऑप्शन काय बघा, अ स्लेंडर लॅटरल ब्रँच अरायझेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन ॲक्सिस अँड आफ्टर ग्रोईंग एरिली फॉर सम टाईम आर्चेस डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड. A lateral branch originates from the basal and underground portion of the main stem, grows horizontally beneath the soil and comes out obliquely upward, giving rise to leafy shoot. असा ऑप्शन आपल्याला दिलेला आहे. तर याच्यामध्ये काय करेक्ट आन्सर येते बा सर्वांनी. 31चा आन्सर आपल्याला थर्ड येते. पहिल्याचा ऑप्शन एच आहे स्टोलॉन आणि बी आहे सक्कर. ओके. तुम्ही तर त्याच्यावर व्यवस्थित फोकस करा, तुमच्या हे लक्षात येईल. Next one is mark the mismatch pair with respect to modification of stem. स्टेमचा मिसमॅच पेअर आपल्याला या ठिकाणी आयडेंटिफाय करायचा आहे. रायझोम, टर्मरिक, कॉर्म, बनाना, बल्ब, ओनियन अँड फायलोक्लेड इफोर्विया. ह्याच्यामध्ये काय मिसमॅच आहे, रायझोम टर्मरिकमध्ये पाहायला मिळतं, इट्स करेक्ट. बल्ब ओनियनमध्ये पाहायला मिळतो, फायलोक्लेड इफोर्बियामध्ये पाहायला मिळतो, इनकरेक्ट आहे. कॉर्म हा बनानामध्ये पाहायला मिळत नाही. तर कॉर्म हे तुम्हाला कुणामध्ये पाहायला मिळतं, तर इट मे बी फाउंड इन झॅमिनकर्न, कोलोकॅसिया. सो सेकंड आन्सर इज मिसमॅच. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 32 MCQ इज सेकंड वन. नेक्स्ट, द टाईप ऑफ सबएरियल स्टेम मॉडिफिकेशन डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम इज प्रेझेंट इन. ही डायग्राम कुणाची दाखवलेली आहे पाहिजे NCERTमध्ये, पायनॅपल, मिंट, ऑक्झॅलिस का ग्रास. तर तुम्ही व्यवस्थित पाहिलं तर इट इज अ डायग्राम ऑफ द ऑक्झॅलिस, ज्याला आपण म्हणतोय लॉन ग्रास. असं तुम्हाला ग्रास ते पाहायला मिळतं ऑक्झॅलिसचं. ओके. नेक्स्ट वन 34 MCQ पहा. आयडेंटिफाय द स्टेटमेंट ॲज ट्रू ऑर फॉल्स. ट्रू किंवा फॉल्स स्टेटमेंट आपल्याला ओळखायचं आहे पहा. स्टेम टेंडेल डेव्हलप फ्रॉम ॲक्झिलरी बर्ड इन गोट्स अँड ग्रेप वाईन. करेक्ट आहे. इन आपुंशा स्टेम बिकम फ्लॅटन अँड फ्लेशी, इट कंटेन क्लोरोफिल अँड कॅरी आउट फोटोसिंथेसिस. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. In chrysanthemum, the lateral branches arise from the apex of the plant. And fourth one is underground stem of grass and strawberry spread to new niches. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठलं करेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतं, तर फर्स्ट वन म्हणजे काय, पहिलं स्टेटमेंट ट्रू आहे, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू आहे, थर्ड जे आहे क्रायसॅन्थेमममध्ये इट इज अ फॉल्स आणि लास्ट आहे ट्रू. सो करेक्ट ऑप्शन इज अ फर्स्ट for MCQ 34. 35. Match the following according to the form of stem. ओके. इकॉर्निया, पायनॅपल, मिंट, ग्रासेस एका कॉलममध्ये दिलेलं आहे आणि सकर, रनर, ऑप्सेस्टोलॉन एकत्र दिलेले आहे. मग याच्यामध्ये काय बघायचं आपल्याला, तर मॅच द कॉलम बघितलेलं आहे, नीट ऑब्झर्व करा. ह्याच्यामध्ये थर्ड आन्सर बरोबर आहे का बघा. पहिला आहे इकॉर्निया, त्याला येते ऑप्सेट, पायनॅपल सकर, मिंट स्टोलॉन आणि ग्रासेस रनर. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 35 MCQ इज दी थर्ड वन. ओके. नाव 36 बा. A lateral branch with short internode and each node bearing a rosette leaves and tuft of root is found in aquatic plant such as. याच्यामध्ये कुठलं पाहायला मिळतं पहा की, तर हे आपण NCERTमध्ये ॲज इट इज डिस्कस केलेलं आहे क्वेश्चन. समोर NCERT बुक असेल तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल. तर याचं उत्तर काय ते पहा, इकॉर्निया अँड पिस्टिया. ऑप्शन सेकंड वन इज अ करेक्ट वन. ओके. नाउ विल सी
some of the MCQ from the leaf part also. First, select the incorrect statement about leaves. Leaf develop at the node. Leaves originate from shoot apical meristem. Leaves bear a bud in its axile. Leaves are arranged in basipetal order. What is the incorrect statement about leaf? That is, leaves are arranged in the basipetal order or manner. Leaves always arranged in the acropetal manner. But all the above three are correct one. So incorrect statement is the last. That is, leaves are arranged in basipetal order. They are not arranged in basipetal order. They are arranged in the acropetal order. Next, the presence of sheathing leaf base covers the stem partially or wholly is the characteristics of the certain. It is characteristics of certain monocots. We have seen that in monocots, sheathing leaf base covers the stem partially or the wholly. Leaf base is swollen to form A in some B. तर इथं काय विचारलेलं आहे बघा आपल्याला, याच्यामध्ये ए पल्विनस आणि बी लेग्युमिनस प्लांट हे करेक्ट उत्तर आहे. आलं असं लक्षात तुमच्या आपण डिस्कस केलेलं आहे की पल्विनसमध्ये आपलं लेग्युमिनस प्लांटमध्ये पल्विनस तयार होतं, विच इज नथिंग बट दी सोलन पार्ट ऑफ दी लीप. लीप बेस मे बिअर टू स्मॉल लीप लाईक स्ट्रक्चर्स कॉल, त्याला काय म्हणतो आपण, स्टिप्युल्स. Palmately compound leaves possess bud in the axile of leaflets, possess a number of leaflets attached laterally on the rachis, have leaflets attached at a common point that is at the tip of petiole, are present in neem. ह्याच्यामध्ये काय करेक्ट आहे पा म्हणजे याच्यामधलं आपल्याला करेक्ट आन्सर काय सांगायचं आहे, थर्ड वन बघा, सी ओनली. सी म्हणजे हॅव लिपलेट्स अटॅच टू अ कॉमन पॉईंट ॲट द टिप ऑफ दी पेटिओल. म्हणजे काय सांगितलेले आपल्याला या ठिकाणी, पाल्मेटली कंपाऊंड लीव्स लिपलेट अरेंज इन कॉमन पॉईंट ॲट इज ॲट द टॉप ऑफ द पेटिओल ॲज इन सिल्क कॉटन. ॲक्झिली बड आर नॉट प्रेझेंट इन द ॲक्सेल ऑफ लिपलेट्स. सो करेक्ट आन्सर ऑफ इट इज द थर्ड वन. द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और इट्स ब्रांचेस इज कॉल्ड फायलोटॅक्सी. Which of the following plant shows alternate phyllotaxy? एक्झाम्पल आपण बघितलेले आहेत पहा. अल्टरनेट फायलोटॅक्सी तुम्हाला कुणामध्ये पाहायला मिळते, चायना रोज, मस्टर आणि सनफ्लावरमध्ये. ओके, आता एवढ्या MCQचा नीट स्टडी करा. राहिलेले MCQ आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. थँक्यू.